الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا مجد الله عم بن عيسى سيدنا الوسط العظم بقيه مقدم محمد بن علي البعلوي وجميع سادتنا البعلوي وكافة عباد الله وأولياء الله الصالحين، خصوصا صاحب المؤلف الكتاب الإمام أبو عامر محمد بن محمد الغزالي وأصوله وقرآن المشايخ من الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يعلي درجات في الجنة، أن الله يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بما بعلم أسرار في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشائخنا ومشائخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم برحمة مغفرة، أن الله يغفر ذنوبهم ويستر العيوب، أن الله يقضي جميع حوائجنا وحوائج المسلمين، أن الله يفتح علينا وعلى جميع طلبة العلم الشريف فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويجعلنا من الناصرين والناشرين لشريعة سيد المرسلين بخير ولطف وعافية، وأن الله يحفظ لنا أهالنا وأولادنا وكل من نعم بعليهم ويجعلنا وإياهم أجمعين في أحسن أحوال الدنيا والآخرة، وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته والقرب وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. أما بعد. الحمد لله. Hadirin hadirat, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita buat sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat beriktikaf agar dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah atas nikmat ini, mudah-mudahan Allah SWT kekalkan dan tambahkan sehingga ke akhir hayat kita, lalu kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah,
Lalu kita sambung dengan membaca kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih wa nafa'na bihi fid darain ila an qala wa qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi fid darain. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara taqwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencuba akan dia dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara taqwa yang batin. Kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan taqwa, maka ketika itulah akan terbuka hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam mulki, yakni alam yang nampak di mata, dan rahsia alam malakut, yakni alam yang tidak nampak di mata, dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qil dan qal, yakni ilmu perdebatan dan ilmu perbalahan dan ilmu khilafiyah, yakni ilmu masail khilafiyah, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka sesiapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah Ta'ala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, setelah beliau sebelum ini menerangkan sebagai penutup daripada bahagian awal daripada kitab taqwa yang zahir dan taqwa yang batin, maka beliau tutup dengan satu hadis yang panjang, hadis yang menggerunkan, seolah-olah amal kita tak ada apa-apa. Kemudian beliau tutup dengan Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu menangis. Lalu Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu tanya, macam mana nak selamat? Sayyidina Mu'adz tanya, "Ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ini Mu'adz, bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau mengikutiku walaupun dengan sedikit amalan." Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, kita sekarang berada dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kata setiap hari ada ceramah-ceramah
yang kalau kita dengar akan mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita akan jasa besar, keuntungan besar yang kita dapat dengan sebab kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, tiap-tiap malam Rasulullah mendoakan untuk kita, dan begitu besar berbagai-bagai kemuliaan yang Allah SWT kepada kita dengan sebab Allah SWT pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hendaknya kita bertambah, kan, hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah kuat. Selawat yang kita baca hendaknya bertambah kualiti. Tiap kali kita berselawat, kita membayangkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbab terbesar untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bayangkan kalau satu hari 10 kali je satu orang itu selawat, ataupun 20, kan? 10 siang 10 malam, 10 kali saja selawat sudah melayakkan dia dapat syafaat Rasulullah. Satu orang tu dia baca doa lepas azan saja, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qamah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah. Ya, minta Rasulullah, minta Allah kurniakan kepada Rasulullah dapat wasilah. Apa itu wasilah? Kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Kan? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya idza sami'tum al-mu'adzin, idza sami'tum al-mu'adzin qulu mithla ma yaqul, apabila kamu dengar seruan azan, ucap seperti apa muadzin cakap, kan, ikut seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Apabila kamu dengar seruan azan, ikut seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Qulu mithla ma yaqul. Kemudian yakni muadzin cakap Allahu akbar, Allahu akbar, kita ikut Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ikut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah, sampai habis. Kemudian tsumma sallu alayya, kemudian berselawat ke atasku, kan. Lepas azan aja terus la ilaha illallah. Berhenti kat situ, jangan disambung. Sebab itu supaya kita dapat ikut ikut muadzin. Supaya kita betul-betul ikut hadis itu, kan. Hadis itu kata ikut muadzin. Bahkan sebagian ulama kata apabila dengar azan hayya 'ala salah, apa patut kita jawab? Sebagian ulama kata ikut dulu. Ikut dulu hayya 'ala salah. Supaya betul sama ikut petikan hadis tu. Hadis tu kata apa? Apabila kamu dengar seruan azan, ikut apa dia cakap. Jadi sebagian ulama kata ikut dulu muadzin itu cakap apa, hayya 'ala salah, ikut dulu hayya 'ala salah, kemudian la haula wala quwwata illa billah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billah. Maknanya digabungkan. Tapi yang pandangan yang muktamad tak payahlah, kan, sebab yang munasibnya yang lebih kena bila orang panggil kita jawab la haula wala quwwata illa billah, itu lebih munasib. Ala kulli hal, ada ulama yang lebih menjaga supaya betul-betul dapat termasuk dalam fadilat ikut seruan muadzin itu, qulu mithla ma yaqul, kan, ikut seperti apa yang diucapkan, gabungkan dua-dua. Itu lebih selamat. Sebagian ulama pegang macam tu, kan. Jadi bila akhirnya muadzin cakap Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka pun kita berhenti sampai situ. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian baru selawat yang khusus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wasallim, kan. Kemudian baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati nafa'ah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah. Baru kita berdoa, doa lepas azan, kan. Baru kita baca doa lepas azan. Yang mana fadilatnya apa dia?
baca doa lepas azan, halat lahu syafaati. Wasilah itu satu kedudukan. Nabi SAW beritahu. Kerana sesiapa man sa'alal wasilah yaumul qiyamah, sesiapa yang mintakan bagi Allah, siapa yang mintakan kepada Allah, bagiku wasilah, kan? Maka baginya pada halat lahu syafaati, layak baginya ataupun wajib lahu syafaati, wajib baginya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah tu apa? Wasilah tu satu kedudukan kat dalam syurga yang mana-mana hamba Allah tak layak dapat. Tak boleh, siapa-siapa pun tak boleh. Tapi Nabi SAW memang tu tempat tu memang dikhususkan untuk Nabi. Tapi Nabi SAW dengan tawaduknya baginda mengatakan, wa arju, aku berharap kalau Allah kurniakan aku wasilah itu. Padahal memang dah dijanjikan dah pun. Memang bahagian tu untuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW beritahu, siapa yang mintakan bagiku wasilah, maka halat lahu syafaati, maka layak dia dapat syafaat ataupun wajib baginya dapat syafaat hari kiamat nanti. Maka jangan tinggal doa lepas azan. 10 kali selawat pagi dan malam, pagi, petang ataupun siang dan malam. Maka pun adrakathu syafaati, akan mencapai baginya, dia syahid, dia layak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan kata lainnya, ulama mengatakan apa dia? Orang yang layak dapat syafaat Nabi, maksudnya orang itu akan mati husnul khatimah, mati sebagai orang Islam. Kan? Orang yang layak dapat syafaat Nabi, wajib dapat syafaat Nabi, yang tersiratnya apa dia? Orang itu akan mati sebagai orang Islam. Kan? Sebab orang kafir layak tak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tak layak dapat syafaat Nabi. Maknanya orang itu wajib bila dia selalu doa lepas azan, dia ikut seperti muazzin, habis saja azan dia lepas ikut, kemudian berselawat, kemudian dia baca doa lepas azan itu, maka orang ini halat lahu syafaat, ataupun wajib dia dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan begitu pun dia buat betul-betul mengharapkan itu daripada Allah SWT lah, boleh jadi sebab untuk dia mati husnul khatimah, layak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati husnul khatimah. Apatah lagi kalau dia tambah, maka begitu. Ya, kita sebenarnya nak cuti ni, ada yang cucunya balik bercuti, maka kita, guru kita pesan, para ulama kita pesan, ya, supaya 10 kali selawat ini ajarkan pada anak-anak cucu, kan. 10 mudah, kan. Kalau 100 mungkin berat. Ataupun sekali bolehlah, kan. Ini hari 100 baca, okey 100. Esok dah hilang. Dan same time sibuk susah. Ataupun ada sekali satu masa 1000 boleh, masya-Allah. Tapi untuk esok 1000, kadang-kadang kan kita pun cuba untuk dapat 1000 satu hari, kan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Tapi kalau 10 semua orang mudah, insya-Allah, ya. Apatah lagi latih 10 kali selawat pagi dan petang, siang dan malam, kepada anak cucu kita. Hubungkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya layak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mati husnul khatimah, kan. Maka begitu, baru 10 ataupun doa lepas azan dah begitu besar fadilatnya. Apatah lagi kalau ditambah. Apatah lagi kalau sepenuh waktunya. Apatah lagi kalau ditambah sekurang-kurangnya 100 pagi, 100 siang, 100 malam. Ataupun ditambah lagi dengan 1300, kan. Daripada 100 dah istiqamah naik jadi 300, kan. Kerana bilangan 300 tu sekurang-kurang selawat, sekurang-kurang banyak. Orang yang banyak berselawat. Berapa paling kurang banyak? Paling kurang banyak ialah 300. Maknanya kalau satu orang, hari saya dah banyak selawat dah. Berapa awak selawat? 300. Okey, betul, awak banyak. Umpamanya lah, kan. Itu bilangan menurut para ulama, kan. Tetapi di sebalik bilangan, yang lebih mengangkat nilai selawat kita ialah apabila kita berselawat walaupun sikit tapi penuh hadir hati. Ada orang minta ijazah kepada guru kita, Habib Umar hafizahullah, minta ijazah baca selawat
Dalail Khairat. Ini satu selawat ini masyhur, dulu-dulu masyhur. Mana-mana orang, mana-mana tarekat, baik tarekat Naqsyabandi, tarekat Syazili, tarekat apapun, tarekat Ba'alawi. Bahasa di kalangan ahli sufi, di kalangan ahli tarekat, himpunan selawat Dalail Khairat ini masyhur. Dulu dan sekarang pun. Umumnya dulu ramai orang yang amalkan, tapi sekarang pun ramai juga, tapi tak macam dulu, kan? Sebab selawatnya panjang. Kalau dibaca boleh jadi 20 minit, kan? Boleh jadi 20 minit untuk baca. Dia ini hari Isnin ada selawatnya, esok Selasa ada selawat untuk dibaca hari Selasa, Rabu mana penuh, setiap minggu penuh. Kalau dibaca betul-betul boleh jadi 20 minit. Kalau yang lancar, yang tak lancar boleh jadi lebih panjang lagi masanya, kan? Jadi ada orang minta ijazah kepada guru kita Al-Habib nak baca selawat Dalail Khairat. Lalu beliau ijazahkan baca dengan kadar hadir hati. Bukan sekadar yang penting cukupkan baca je, kan? Untuk sekadar untuk cukupkan itu hizib itu. Bukan. Baca atas kadar hadir hati dengan kerinduan, dengan ta'alluq hati, dengan syuk, dengan mahabbah, dengan kadar cinta, dengan kadar ta'zim. Baca dengan kadar itu. Maknanya baca walaupun sikit tapi dengan hadir hati, dengan pengagungan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hubungan hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Allah kurniakan balasan sebaik-baiknya kepada Nabi yang telah berkorban kepada kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan Rasulullah sebagai penyebab utama, pintu utama kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dengan hadir hati macam itu. Maka itu baca dengan begitu. Walaupun sikit, tapi dengan baca begitu pun lebih mengangkat kualiti selawat kita, lebih menjadikan selawat kita asbab keselamatan buat kita. Kerana sememangnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk kebaikan kita. Tujuannya supaya kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita selawat, Allah balas 10. Maka sememangnya Allah SWT jadikan Rasulullah sebagai asbab terbesar untuk kita selamat. Dengan itu mendapat rahmat. Dengan itu Allah SWT menzahirkan kemuliaan Nabi SAW, dan satu-satunya amalan yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Maka begitu, hendaknya kita tidak keluar daripada bulan Rabiul Awal ini, kita makin bertambah kenal dengan Nabi SAW, makin kita bertambah cinta, makin kita bertambah mengenang jasa, mengenang kemuliaan, anugerah terbesar yang Allah SWT telah kurniakan kita kepada Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertambah kita dalam berselawat, menambahkan kualiti kita dalam berselawat, dan menambah kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, apa jalan untuk selamat, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekecil-kecil perkara, sekecil apa pun perkara, kalau nisbahnya untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya jadi besar. Semuanya jadi besar. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar iman, membuktikan iman kita. Ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar cinta. Dan ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiru insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, in kuntum, sekiranya kalian tuhibbunallah, mencintai akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka buktikan cinta kepada Allah itu dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut daripada sekecil-kecil perkara.
Kerana yang kecil-kecil perkara ikut Nabi bukanlah kecil, semuanya besar. Apatah lagi yang besar-besar. Ikut dalam lisan, ikut dalam perbuatan, ikut dalam akhlak, ikut dalam hati. Dan apa yang diperintahkan ajaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ada dalam hati, kita ikut. Maka begitu. Nescaya kita akan dapat apa? Dapat yuhibbukumullah, dapat kasih sayang cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Maka dengan sekecil-kecil perkara ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, semua apa yang dibincangkan oleh Imam Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah ini kita amalkan, insya-Allah makmur. Kan apa yang dibicarakan oleh Imam Ghazali daripada awal kitab ini, daripada bangun tidur sampai tidur balik semula, semuanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat itu, memang kita dah buat dah pun, tapi buat sambil lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak sama dengan kita buat sambil kita niatkan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar iman. Buktikan iman kita atas dasar cinta, atas dasar mengharapkan syafaat, atas dasar begitu mengharapkan Allah SWT pandang kita. Kita buat amalan yang sama, tapi kita tingkatkan kualiti dengan hadirkan hati kita membayangkan. Begitu. Maka 24 jam daripada bangun tidur sampai kita tidur, kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka meningkatkan lagi kualiti amalan kita. Maka begitulah. Dan inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Yang mudah-mudah kan, yang mudah-mudah apa yang Imam Ghazali sebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, amalan seharian. Sedikit, baru sedikit daripada yang banyak lagi. Ya, ini baru sedikit. Tapi kalau kita amalkan betul-betul, dah makmur 24 jam kita dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah makmur dengan cahaya. Baru amalkan, ada masuk tanda saja. Kan? Ada masuk tanda saja baru diamalkan. Amalkan ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirkan hati. Amalkan sunnah-sunnahnya. Dah melayakkan keluar dengan cahaya ilmu. Cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan di dalam bicara takwa yang lahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencuba akan dia dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan, ini takwa yang lahir. Kemudian kemudian penuhkan dengan takwa yang batin hati. Penuh dengan ketakwaan, ketaatan hati. Dalam ini disebutkan juga, tapi ringkas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin lebih luas lagi perbahasan tentang apa yang hati tak boleh ada. Dalam hati tak boleh ada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian apa perkara yang dalam hati perlu ada? Nombor satu, dalam hati mesti ada taubat. Dengan taubat saja dah melayakkan satu orang ini untuk selamat. Dengan langkah pertama saja sudah melayakkan satu orang ini untuk berjaya. Dengan takwa hati dia bertaubat saja, belum buat kerja apa lagi, belum buat apa-apa kerja, belum buat amalan-amalan yang perbanyakkan amalan, dia baru bertaubat saja pun, dia baru bertaubat saja dengan apa yang telah ditinggalkan ataupun dengan kesalahan yang dilarang yang dia dah buat, dia baru bertaubat saja. Langkah pertama dia apa? Baru bertaubat saja. Iaitu apa itu taubat? Menyesal. Takwa hati dengan menyesal saja pun. Baru menyesal saja pun dah melayakkan dia mendapatkan kejayaan. Apatah lagi kalau dia teruskan lagi perjalanan dia dengan bertaubat,
Kerana dengan apa dia? Dengan khauf, dengan raja dia, dengan tawakal kepada Allah SWT, dengan ridha, itu semua tinggi-tinggi. Tapi kalau dengan langkah pertama saja, maka dengan sentiasa bertaubat. Nabi SAW satu hari tak kurang 70 kali bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Kadang-kadang dalam satu majlis Rasulullah baca astaghfirullah rabbi wa tub alayya. Satu majlis kadang-kadang dekat 100 kali. Sekali duduk astaghfirullah rabbi wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Jadi begitu. Itu takwa batin. Dengan meninggalkan, membenci akan semua perkara-perkara yang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Maka apabila kamu cuba akan dia, nafsumu, jiwamu suka, seronok dengan kitab Bidayatul Hidayah ni, maka alhamdulillah, istiqamah, dah amalkan betul-betul apa dalam Bidayatul Hidayah ni. Teruskan lagi dengan baca kitab Ihya Ulumuddin. Lebih luas lagi perbahasan, supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Kemudian bila seorang baca kitab Ihya Ulumuddin, khususnya bahagian yang ketiga, bahagian yang menyatakan tentang maksiat-maksiat lidah, maksiat-maksiat hati, akan menyebabkan seorang itu akan sentiasa beristighfar, bertaubat. Maka itu setiap kali dia beristighfar, bertaubat itu, maka itu maknanya dia berjalan dengan langkah pertama. Itu pun dah cukup sebenarnya. Itu dengan menyesal itu pun dia dah beramal lah. Dengan menyesal itu pun dah satu amalan. Itu sebab dikatakan kitab Ihya Ulumuddin, dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin, satu orang tu umpama tak beramal pun tak apa umpamanya, sebab dia dah beramal lah tu. Dengan menyesal tu, astagfirullah, tiap kali baca akan astagfirullah, maknanya dia dah berjalan dah. Dia dah berjalan menuju pada jalan Allah SWT dengan menyesal atas dosa-dosa. Makin dibaca makin tersingkap aib-aib jiwanya, buruknya apa yang ada dalam hatinya. Dia nampak aib diri sendiri, maka itu pun dah satu perkara yang bagus, satu perkara yang besar. Maknanya dia dah buat satu amalan yang besar untuk menyelamatkan dia, dengan menyesal, dengan bertaubat. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah terbuka hijab antaramu dengan Tuhanmu. Melihat apa semua, nampak Allah SWT, nampak kebesaran Allah, begitu dekat dengan Allah SWT. Bila zahir dan batin penuh dengan takwa, zahir dan batin penuh dengan cahaya, ketika itulah tersingkap hijab, seolah-olah melihat Allah SWT. Semua yang nampak yang dia itu, semuanya mengingatkan dia kepada Allah SWT, seolah-olah dia melihat Allah SWT. Ketika itu kalau dia solat, betul-betul dia berada dalam maqam ihsan, seolah-olah melihat Allah SWT. Luar solat, dalam solat sama je keadaan dia, bersama dengan ahli keluarga, anak isteri, keadaan dia sama saja, seolah-olah macam dalam solat. Dan seolah-olah keadaan dia macam dalam solat, seolah-olah keadaan dia macam melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan oleh para salihin terdahulu, ana akul wa ana usalli, aku makan dan sedangkan aku sembahyang. Lebih kurang maknanya apa? Hal keadaan dia tengah makan tu sama macam keadaan dia tengah solat. Hati sentiasa bersama dengan Allah, memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, itu jalan dia, dengan jalan penuhkan takwa zahir dan batin, penuh dengan cahaya, barulah tersingkap hijab. Kemudian apabila tersingkap hijab, maka begitulah jalan untuk membuka hijab. Dan akan terbuka pula bagimu cahaya ma'rifat, tersingkap hijab hakikat, tersingkap hijab ma'rifat, maka akan makin selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, makin selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan makin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makin kenal, maka tak kenal tak cinta. Bila dah kenal, maka dia akan bertambah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah bi dzarah min mahabbatil. Apabila satu dzarah saja cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya fada'an kulli syai', niscaya akan binasa segala sesuatu. Maka dia akan makin istiqamah
atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang dia takut melainkan Allah, tak ada yang dicintai melainkan Allah. Maka dia akan pandang dunia punya nikmat ni yang dulu dia kejar, tak ada apa, dia akan apa? Dia akan pelik kenapa dulu dia pergi kejar dunia umpamanya, kan? Maka begitu. Cahaya makrifat dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmat, dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam mulki. Nescaya rahsia-rahsia alam akan satu demi satu akan terhijab baginya, tersingkap baginya. Baik alam yang nampak di mata ataupun alam malakut, alam yang tak nampak di mata. Dan yang paling banyak melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah ini ialah baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para wali-wali Allah ikut kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajmain. Ilmu yang baru-baru, ilmu bahaskan tentang itu, tentang ini, ilmu cabang-cabang, ya. Saya apabila seorang dah sampai kepada, dah tersingkap hijab, maka akan pandang rendah ilmu tersebut. Maknanya pandang rendah bukan pandang rendah macam mana? Pandang rendah kalau orang tuntut ilmu, kemudian bila dia sampai tahap itu, dah dia rasa cukup dengan itu. Dia dah rasa dengan cukup dengan ilmu untuk berdebat ini. Dan berdebat masalah maulid tak habis, berdebat tentang masalah doa kunut sunat baca tak sunat baca, bid'ah tak bid'ah, berdebat masalah ini semua masalah khilafiyah kecil-kecil, ya, tak nak buat, tak nak apa, sudah. Yang penting hayati daripada doa kunut tu. Tak nak baca, ya akhir tak payah baca, hayati daripada solat, kan? Hayati daripada solat. Tapi ini tidak, masa dihabiskan dengan berdebat sepanjang tahun. Masuk bulan maulid bid'ah ke tak bid'ah? Dulu bid'ah, tapi sekarang alhamdulillah baru jumpa dalil. Banyak tempat yang tak dipanggil maulid, majlis peringatan Rasulullah, tak apa. Maulid tak boleh, maulid bid'ah. Majlis memperingati Rasulullah boleh, setakat tukar nama je ala kulli hal. Kan? Sebelum ni masa dah banyak dihabiskan buang dengan berdebat, maulid bid'ah tak bid'ah. Begini tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Kan, 20 rakaat bid'ah, ini tak 8 rakaat bid'ah, begini. Kan, habis masa berdebat aja. Kemudian cukup dengan itu. Tidak. Orang yang dah apabila sampai kepada maqam disingkapkan hijab, dia sampai kepada buahnya ilmu, dia sampai kepada maqam ihsan, kelezatan dalam beramal, tersingkap hijab antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan pandang rendah. Ilmu bukan sebatas itu, bukan sebatas untuk berdebat, berhujah, tapi ilmu untuk meraih akan hakikat daripada ihsan. Hakikat daripada ihsan. Nescaya mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qil dan qal, ilmu perdebatan dan ilmu perbalahan dan ilmu khilafiyah, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu. Manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Habis masa dengan berdebat. Untuk menang perdebatan terpaksa guna segala macam helah. Dah habis hujah, akan buka aib pihak lawan. Kan? Begitu perdebatan selalunya berakhir. Yang penting nak menang. Dengan gaya mengejek, dengan gaya membuka aib, semua cara dihalalkan. Maka begitu. Maka habis binasa. Kan? Maka sesiapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumbuhan kepada agama,
pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu bahagian yang berikutnya, bahagian yang ketiga. Jadi begini, Imam Ghazali dah terangkan jalan bagaimana kita nak tersingkap hijab, bagaimana kita nak mencapai hakikat ihsan. Ini dengan jalan takwa zahir dan batin. Bermula dengan amalkan apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah, kemudian pindah kepada kitab berikutnya, kitab Ihya Ulumuddin. Ataupun kitab sebelum tu ringkasan-ringkasannya, kitab Nasihat Agama, Wasiat Iman dan seumpamanya. Tapi kalau amalkan Bidayatul Hidayah saja pun sudah boleh menyebabkan seseorang tu tersingkap akan hijab. Maka begini jalan untuk sampai kepada ilmu hakikat dan makrifat. Orang sekarang sebahagiannya ambil langkah mudah. Kita Imam Ghazali susah, jalan mujahadah ni susah, penat. Lalu jalan ringkasan, maka itu tak betul, salah jalan itu. Para ulama dulu semuanya, orang tuan-tuan guru kita, ulama silam semuanya mencapai ilmu hakikat, mencapai ilmu makrifat dengan jalan begini. Itu disebab disusunkan syariat, kemudian tarekat, yakni berjalan di atas jalan yang mana? Berjalan dengan beramal, cara nak beramal itu bagaimana untuk membersihkan jiwa, untuk penuhkan takwa itu bagaimana, kan atas jalan tarekat masing-masing. Umumnya berjalan dengan jalan Imam Al-Ghazali, kan zahirnya. Kemudian barulah akan sampai kepada hakikat. Dan sesiapa ada rezeki lebih akan disingkapkan baginya ma'rifat. Maka itu jalannya. Mula-mula dengan jalan syariat, belajar hukum hakam, sah batal, halal haram. Dengan jalan syariat dahulu. Tanpa syariat tak boleh, tak sah, tak betul jalannya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita menuju jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang kita, memandang kedua bapa kita, memandang guru kita, memandang ahli keluarga kita, memandang kaum muslimin dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita kepada jalan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita kepada jalan keselamatan, jalan hidayah, jalan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu kuatkan hubungan hati kita dan umat kepada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertambah kuat kita dalam bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat amalan tersebut, mengamalkan dan berselawat dengan bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah iman, bertambah mahabbah, bertambah erat hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimati dalam husnul khatimah dan dapat dihiburkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat dalam syurga firdaus. Ala hadina bila salafana akhirah ma nawa bi aslam salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu ahli samawati wa ahli al-ard. Wa'afina al-dumina wa qulul muslimin wa bina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu ahli samawati wa ahli al-ard. Wa'afina al-dumina wa umurina wa qulul muslimin. Fi umuri kuliha wa ajal ya rabbil alamin. Wa ajal ya rabbil alamin. Umurina wa qulul muslimin. Salim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد بعد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما مرضى أن يصلى عليه يا مرضى بالمصطفى يا مرضى
بشرعك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.